ध्वजमुदीरितम् ॐ ह्यैं ह्यैं शान्तिकलात्मने वायुतत्त्वाधिपतये तत्पुरुषाय ईश्वराय कवचाय हुम् इति वायुतत्त्वं शोधयामि ब्रुवादिब्रह्मरन्ध्रान्तं वृत्तमाकाशमण्डलं हौं बीजं स्फटिकाभासं गुणमेकमुदाहृतम् ॐ हौं शान्त्यतीतकलात्मने आकाशतत्त्वाधिपतये ईशानाय सदाशिवाय नेत्रत्रयाय अस्त्राय फट् इति आकाशतत्त्वं शोधयामि चोटिगया जानो नाभिहृद्गले ललाटस्थाने पञ्चग्रन्थीनि विच्छिद्य ॐ हूं हां हं हां आत्मने नमः इति द्वादशान्ते शिवे संयोज्य रम् इति मूलाधाराग्निमुक्थाप्य तेन दग्धं स्वदेहं दग्धरज्जुसन्निभं विभाव्य ब्रह्मरन्ध्रगतं स्वेदाब्जसन्निभम् अमृतपूर्णं योगपीठं प्रणवेन अधोमुखीकृत्य बम् इति अमृतबीजेन अमृताप्लावनं विधाय पुनः उद्भवमुद्रया ॐ आं ह्रीं क्रों यरलवशसहों हंसस्सोहं हंसस्वाहा इति प्राणमन्त्रेण हृदये प्राणशक्तिं विन्यस्य स्वदेहं दिव्यदेहमिति विभाव्य यथावत् अङ्गन्यासं विधाय ॐ हों ईशानमूर्धाय नमः ॐ ह्रीं तत्पुरुषवक्त्राय नमः ॐ हं अघोरहृदयाय नमः ॐ ह्रीं वामदेवगुप्त्याय नमः ॐ हं सद्योजातमूर्तये नमः ॐ हो ईशानमूर्धाय नमः हे तत्पुरुषमूर्धाय नमः ॐ हं अघोरमूर्धाय नमः ह्रीं वामदेवमूर्धाय नमः ॐ हं सद्योजातमूर्धाय नमः ॐ हो ईशानवक्त्राय नमः हे तत्पुरुषवक्त्राय नमः ॐ हं अघोरवक्त्राय नमः ॐ ह्रीं वामदेववक्त्राय नमः ॐ हं सद्योजातवक्त्राय नमः ॐ हं शान्तितीतकलायै नमः श्री शान्तिकलायै नमः ॐ श्री विद्याकलायै नमः ॐ श्री प्रतिष्ठाकलायै नमः ॐ श्री निवृत्तिकलायै नमः शृङ्नाभिबिन्दुस्थानानि पूजाहोमसमाधीनां स्थानानि सङ्कल्प्य वक्ष्यमाणप्रकारेण भावोपनीतपुष्पाद्यैः अन्तर्हृत्पद्मे शिवं सर्वोपचारैः मनसा सम्पूज्य नाभिकुण्डे स्वतःसिद्धेऽग्नौ ज्ञानानलं विन्यस्य शिवं सम्पूज्य पूरकाकृष्टेन बिन्दुप्रसिदामृतरूपेण आज्येन होमं च कृत्वा अन्तःपूजितदेवाय समर्प्य पूजां समाप्य बिन्दौ सर्वतोमुखं स्फुरस्तारकाकारम् ईश्वरं ध्यात्वा बहिः पूजयामि इति प्रार्थ्य लब्धानुज्ञः स्थानशुद्धिमाचरेत् अस्त्रेण तालत्रयं कृत्वा चोटिकाभिः तत्र स्थाने विघ्नानुच्चाट्य अस्त्रेण परितोज्ज्वलदग्रिवर्णवज्रप्राकारं कवचेन दक्षिणतर्धनीभ्रमरेण परिघात्रयन्त संचिन्त्य धेनुमुद्रया ॐ हौं शक्तये वौषक् शक्तिजालं मूर्धादा विभाव्य सर्वत्रकृतरक्षां भावयेत् भूमौ लं पृथिव्यै नमः शेषार्घ्यं सङ्कल्प्य अर्घ्यपात्रमस्त्रेण प्रक्षाल्य बिन्दुप्रसिदामृतधारामयेन शुद्धाम्बुना वौषडन्तहृदयेनापूर्य आपः क्षीरकुशाग्राणि तण्डुला सुमना स्थिलाः अर्घ्योष्टाङ्ग इति प्रोक्तो यवै सिद्धार्थकैः सह तस्मिन् आसनमूर्ति ब्रह्मपञ्चके विद्यादेहे नेत्रमूलाङ्गैः पुनर्मूलेन च सम्पूज्य संहितयाभिमन्त्र्य संरक्ष्यावकुण्ठ्य धेनुमुद्रयामृते कुर्यात् तज्जलेन आत्मानं पूजोपकरणानि च प्रोक्ष्य श्वासने ॐ हां शिवासनाद नमः स्वहृति ॐ हां हं हां शिवमूर्तये नमः चन्दनेन ललाटे तिलकं कृत्वा मूलेन शिरसि पुष्पं दत्त्वा पूजाविरुद्धं मौनमास्ताय मन्त्रान् ह्रस्वदीर्घप्लुतक्रमेण ओंकारादिनमोन्तानुच्चार्य दक्षिणकर्तदले वामाङ्गुष्ठेन गणितलेपितमध्ये त्रिकोणमालिक्य तन्मध्ये प्रणवं लिखित्वा धर्माध्यासनं सम्पूज्य आसनमूर्तिविन्यस्य अङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तम् ईशानादिपञ्चकं विन्यस्य करतले विद्यादेकनेत्रन्यासानन्तरं मूलेनावाह्य अङ्गानि कनिष्ठादिक्रमेण विन्यस्य परमेकृत्य तेजोरूपं ध्यात्वा स्वशिरस्यधिरोप्य ब्रह्मरन्ध्रप्रविष्टेन तेजसा स्वबाह्याभ्यन्तरं तमःपटलमादूय प्रद्योतिनिरन्तरं सम्भाव्य आत्मानं सर्वस्य मुकुटादिविरलं कृत्य शिवोऽहमिति भावयेत् प्राकृतं भावमुत्सृज्य शिवोऽहमिति भावयेत् यद्देवम् अर्चयित्वा तु तद्देवम् आत्मभावना
ओम अयम मे हस्तो भगवान् अयम मे भगवत्तरः अयम हे विश्वभे एषजो जगं शिवाभिमर्शनः अस्त्रेण संप्रोक्ष्य ओम सहस्राद नमः ओम हां आधारशक्तये नमः ओम ह्रीं अनन्ताद नमः ओम ह्रीं वासुकये नमः ओम ह्रीं दक्षगाद नमः ओम ह्रीं कार्कोटगाद नमः ओम ह्रीं शंखपालाद नमः ओम ह्रीं गुलिगाद नमः ओम ह्रीं पद्माद नमः ओम ह्रीं महापद्माद नमः ओम ह्रीं अनन्तासनाद नमः ओम ह्रीं अनन्तेशाद नमः ओम ह्रीं धर्माद नमः ओम ह्रीं ज्ञानाद नमः ओम ह्रीं वैराग्याद नमः ओम ह्रीं ऐश्वर्याद नमः ओम ह्रीं अधर्माद नमः ओम ह्रीं अज्ञानाद नमः ओम ह्रीं अवैराग्याद नमः ओम ह्रीं अनैश्वर्याद नमः ओम ह्रीं राजसाद नमः ओम ह्रीं तामसाद नमः ओम ह्रीं सात्विकाद नमः ओम ह्रीं सिंहासनाद नमः ओम ह्रीं कृतयुगाद नमः ओम ह्रीं त्रेतायुगाद नमः ओम ह्रीं द्वापरयुगाद नमः ओम ह्रीं कलियुगाद नमः ओम ह्रीं अव्यक्ताद नमः ओम ह्रीं निजतये नमः ओम ह्रीं कालाद नमः ओम ह्रीं कलायै नमः ओम ह्रीं केशवाद नमः ओम ह्रीं मदक्षदनाद नमः ओम ह्रीं ऊर्ध्वक्षदनाद नमः ओम ह्रीं योगासनाद नमः ओम ह्रीं कंदाद नमः ओम ह्रीं बीजाद नमः ओम ह्रीं अंकुराद नमः ओम ह्रीं नालाद नमः ओम ह्रीं कंटकेभ्यो नमः ओम ह्रीं दलेभ्यो नमः ओम ह्रीं उपदलेभ्यो नमः ओम ह्रीं केसरेभ्यो नमः ओम ह्रीं कन्निकायै नमः ओम ह्रीं बीजेभ्यो नमः ओम ह्रीं पद्मासनाद नमः ओम ह्रीं वागीश्वर्यै नमः ओम ह्रीं क्रियायै नमः ओम ह्रीं कीर्त्यै नमः ओम ह्रीं लक्ष्मी नमः ओम ह्रीं सृष्ट्यै नमः ओम ह्रीं कान्त्यै नमः ओम ह्रीं शिशिन्यै नमः ओम ह्रीं रौद्री नमः ओम ह्रीं सूर्यमण्डलाद नमः ओम ह्रीं क्रियाशक्तये नमः ओम ह्रीं सोममण्डलाद नमः ओम ह्रीं ज्ञानशक्तये नमः ओम ह्रीं अग्निमण्डलाद नमः ओम ह्रीं इच्छाशक्तये नमः ओम ह्रीं सत्यमण्डलाद नमः ओम ह्रीं ईश्वर्यै नमः ओम ह्रीं विमलासनाद नमः ओम ह्रीं महागौर्यासनाद नमः ओम ह्रीं महागौरीमूर्तये नमः ओम ह्रीं ईशानमूर्धाय उमायै नमः ओम ह्रीं तत्पुरुषवक्त्राय गौर्यै नमः ओम ह्रीं मघोरहृदयाय गंगायै नमः ओम ह्रीं वामदेवगुप्ताय गणाम्बिकायै नमः ओम ह्रीं सत्योजातमूर्तये अंबिकायै नमः ओम हो शान्तितीतकलायै नमः ओम ह्रीं शान्तिकलायै नमः ओम ह्रीं विद्याकलायै नमः ओम ह्रीं प्रतिष्ठाकलायै नमः ओम ह्रीं निवृत्तिकलायै नमः ओम श्रीं ह्रीं तारायै नमः मूर्ध्नि ओम श्रीं ह्रीं विद्यायै नमः वक्रे ओम श्रीं ह्रीं मुन्मन्यै नमः कृतजे
ओम श्रीं ह्रीं श्रद्धायै नमः गले ओम श्रीं ह्रीं जरायै नमः वामबाहौ ओम श्रीं ह्रीं मेधायै नमः दक्षिणबाहौ ओम श्रीं ह्रीं सदायै नमः जठरे ओम श्रीं ह्रीं स्वस्ति नमः नाभौ ओम श्रीं ह्रीं वर्मण्ये नमः योनौ ओम श्रीं ह्रीं पालिन्ये नमः गुह्ये ओम श्रीं ह्रीं ज्वालिन्ये नमः वामोरौ ओम श्रीं ह्रीं तृष्णायै नमः दक्षिणोरौ ओम श्रीं ह्रीं स्मृति नमः वामजानुनि ओम श्रीं ह्रीं कामायै नमः दक्षिणजानुनि ओम श्रीं ह्रीं भूत्यै नमः वामजङ्घायाम् ओम श्रीं ह्रीं प्रजायै नमः दक्षिणजङ्घायाम् ओम श्रीं ह्रीं चिन्तायै नमः पृष्ठे ओम श्रीं ह्रीं क्रियायै नमः वामपार्श्वे ओम श्रीं ह्रीं शान्त्यै नमः दक्षिणपार्श्वे ओम श्रीं ह्रीं शान्त्यै नमः वामपादे ओम श्रीं ह्रीं दान्त्यै नमः दक्षिणपादे ओम श्रीं ह्रीं दयायै नमः वामहस्ते ओम श्रीं ह्रीं स्वस्ति नमः दक्षिणहस्ते ओम श्रीं ह्रीं धूत्यै नमः वामस्तने ओम श्रीं ह्रीं सत्यायै नमः दक्षिणस्तने पुष्पैरञ्जलिमापूर्य ओम सिन्दूराभां त्रिनेत्रां अमृतकलधरां शेखरीं चित्रवक्त्रां पीनोत्तुङ्गप्रवृत्तस्तनभरणमितां जम्बनारम्भरूढां नानालङ्कारयुक्तां सरहजनलजां बीजसङ्क्रान्तमूर्तिं देवीं पद्माक्षमालाम् अभयवरकरां विश्वयोनिं नमामि ओम श्री विद्यादेहाय नमः ओम हो नेत्रेभ्यो नमः ओम गौरीमिमादसमिराणतक्षत्येकपति द्विपति साचतुष्पति अष्टापति नवपति बभूविषि सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्ये मूलमन्त्रमुच्चार्य ताम् आवाहने मुद्रया सद्योजातेनावाच्य वामदेवेन संस्थाप्य घोरेण सन्निधाप्य तत्पुरुषेण सन्निरुध्य तर्जनीभ्याम् ईशानेनावगम्य निरोधार्घ्यं दत्त्वा स्वागतं ते महागौरीति विज्ञाप्य सुस्वागतमिति देव्योक्तं विभाव्य देवी सर्वजगन्मातः यावत् बिम्बेषु योजनं तावत्त्वं प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् सन्निधि भव सुप्रसन्ना भव वरदा भव देवी प्रसीद विज्ञाप्य स्वागतार्घ्यं दत्त्वा ओम हृदयाय वामिन्यै नमः ओम ह्रीं शर्षे नीलिन्यै नमः ओम ह्रीं शिखायै चक्रिण्यै नमः ओम ह्रीं कवचाय पाशान्यै नमः ओम नेत्रेभ्यः गद्गिन्यै नमः ओम हगास्त्राय गाम्भीर्यै नमः इति विन्यस्य मूलेन जयकत्रं कृत्वा अस्त्रेण संरक्ष्य अवचैनावगम्य धेनुमुद्रां योनिमुद्रां च प्रदर्श्य महामुद्रया परमीकृत्य सकृत नमोन्तमूलेन पादयोः पाद्यं स्वधान्तमूलेन मुखे आचमनं स्वाहान्तमूलेन शिरसि अर्घ्यं औषधन्तमूलेन पुष्पदूर्वाक्षताय विद्यात् ओम ह्रीं आत्मतत्त्वाधिपायै महागौर्यै नमः ओम ह्रीं विद्यातत्त्वाधिपायै महागौर्यै नमः ओम ह्रीं शिवतत्त्वाधिपायै महागौर्यै नमः इति सम्पूज्य पुनर्मूलेनाभ्यस्य इन्दाद्युपचारं कृत्वा अस्त्रेण घण्टां संस्थाप्य ओम भो ईशानमूर्धाय उमायै नमः ओम ह्रीं तत्पुरुषवक्त्राय गौर्यै नमः ओम ह्रीं अघोरहृदयाय गङ्गायै नमः श्री वामदेवगुप्ताय गणाम्बिकायै नमः ओम सद्योजातमूर्तये अम्बिकायै नमः ओम ह्रां हृदयाय वामिन्यै नमः ओम ह्रीं शरसे नीलिन्यै नमः ओम ह्रीं शिखायै चक्रिण्यै नमः ओम ह्रीं कवचाय पाशाङ्गी नमः ओम ह्रीं नेत्रेभ्यः गद्गिन्यै नमः ओम हस्त्राय गाम्भीर्यै नमः भोगाङ्गपूजार्थं प्रार्थ्ये मम पार्श्वे ओम ह्रीं पीडशक्त्यासनाय नमः ओम ह्रीं पीडशक्तिमूर्तये नमः रक्तवर्णां गुलद्वेषीं खड्गकेटकधारिणीं जात्वा पीठेश्वरीं देवीं गन्धपुष्पाभिनार्चयेत् ओम ह्रीं पीठशक्तये नमः आवाह्य सम्पूज्य अर्घ्यं दत्त्वा प्रथमावरणे ओम सोम ईशानमूर्धाय उमायै नमः ओम श्री तत्पुरुषवक्त्राय गौर्यै नमः ओम सोम अघोरहृदयाय गङ्गायै नमः ओम श्रीं वामदेवगुह्याय गणाम्बिकायै नमः ओम सोम सद्योजातमूर्तये अम्बिकायै नमः ओम सौ नेत्रेभ्यः खड्गिन्यै नमः ओम सां हृदयाय वामिन्यै नमः ओम श्रीं सरसे नीलिन्यै नमः ओम श्रीं शिखायै चक्रिण्यै नमः ओम श्री कवचाय पाशाङ्गी नमः ओम सहस्राय गाम्भीर्यै नमः इति सम्पूज्य एताः आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन पाद्याचमनार्घ्ये पुष्पदानान्तैः अष्टभिः संस्कारे संस्कृत्य ब्रह्मणां धेनु पद्म त्रिशूल मकर त्रिकाख्यमुद्राः अङ्गानां नमस्कारमुद्रां च प्रदर्श्य हस्तात् देव्यै मूलेन पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा महामुद्रया परमीकृत्य एतासां देव्या सह ऐक्यं भावयेत् इति यावरणे पूर्वाध्यक्षकुम्भेषु ओम ह्रीं वामायै नमः ओम ह्रीं ज्येष्ठायै नमः ओम ह्रीं रौद्र्यै नमः ओम ह्रीं काल्यै नमः ओम ह्रीं कलविकरण्यै नमः ओम ह्रीं बलविकरण्यै नमः ओम ह्रीं बलप्रवचन्यै नमः ओम ह्रीं सर्वभूतदमन्यै नमः इति सम्पूज्य कामादिभ्यः स्वाहा तृतीयावरणे ओम ह्रीं अम्बिकायै नमः ओम ह्रीं गणाम्बिकायै नमः ओम ह्रीं गङ्गायै नमः ओम ह्रीं गौर्यै नमः
ओम ह्रीं उमायै नमः ओम ह्रीं ईश्वर्यै नमः ओम ह्रीं मनोन्मन्यै नमः ओम ह्रीं धारिकायै नमः अंबिकादिभ्यः स्वाहा ओम ह्रीं ब्राह्म्यै नमः ओम ह्रीं माहेश्वर्यै नमः ओम ह्रीं कौमार्यै नमः ओम ह्रीं वैष्णव्यै नमः ओम ह्रीं वाराह्यै नमः ओम ह्रीं माहेन्द्रै नमः ओम ह्रीं चामुण्डायै नमः ओम ह्रीं शिवदुर्गायै नमः ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः ब्राह्म्यादिभ्यः स्वाहा पंचमावरणे ओम ह्रीं खड्गादिगुम्फन् नमः ओम ह्रीं कपालादिगुम्फन् नमः ओम ह्रीं घण्टायैगुम्फन् नमः ओम ह्रीं नाराजादिगुम्फन् नमः ओम ह्रीं डमरुगादिगुम्फन् नमः ओम ह्रीं ध्वजादिगुम्फन् नमः ओम ह्रीं वेतालादिगुम्फन् नमः ओम ह्रीं छुरिकादिगुम्फन् नमः ओम ह्रीं पाशादिगुम्फन् नमः ओम ह्रीं वज्रादिगुम्फन् नमः खड्गादिभ्यः स्वाहा पंचादर पंचावर्ण सीतायै ओम श्रीं ह्रीं मयि महागौर्यै नमः रुद्राणी मूर्तये नमः रुद्राणीं कुङ्कुमाभासां जटामुकुटपण्डितां विपुलवसनोपेतां सर्वाभरणभूषितां पासां कुशसमायुक्तां साभयां वरदान्वितां विमानाधिष्ठितां देवीं पूजयेत् सर्वसिद्धये भीमरुद्राण्यै नमः आवाह्य सर्वोपचारैः सम्पूज्य स्वजातवेदो भग्नन्निरृतिं मम वसोगिश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा ॐ मधुवाताऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुदोषसि मधुमत्पार्थिवगुम्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 ॐ भगवस्मै बह्कस्वायै बह्कजा विहायै भगवस्मै हजवायै बसुमाषतिलायै भगहिरण्यायै बसहस्तिकायै भगदासपूरुषायै रैमत्यै पुट्टिमत्यै भगराजस्पोषायै राजास्तु महागौर्यै नमः अग्निकार्यार्थं प्रार्थ्या देवी गौरी जगन्मातः जगदीश्वरी वल्लभे अग्निकार्यप्रवृत्तोऽयम् अनुज्ञां देहि मे शिवे प्रधाने प्रधाने अग्निमर्गजलेन अस्त्रेण संप्रोक्ष्य ओम हां अनंताय नमः ओम धर्माय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम वैराग्याय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पंकजमध्ये ओम हां शिवाग्न्यासनाय नमः ओम हां शिवाग्निमूर्तये नमः पंचवक्त्रं सप्तदिक्वा विराजितं दशहस्तं त्रिनेत्रं च सर्वाभरणभूषितं रक्तवस्त्रपरिधानं पङ्कजोपरि संस्थितं
बद्धपद्मासनासीनं दशायुधसमन्वितं कनकाबहुरूपा च अतिरक्ता ततः परं सुप्रभादेव कृष्णा च रक्ता चान्या हिरण्मये ऊर्ध्ववक्त्रे स्थिता त्रिशः शेषा प्रागादिदीक्षिताः स्वाहा देवी सुधा पत्नी दक्षिणं वामसंस्थितं शिवाग्निं भावये देवं सर्वाभीष्टार्थसिद्धये ॐ हां ॐ शिवाग्नये नमः इत्यावाहनादिभिः सम्बोध्य ॐ हां ह्रूं महावन्याग्न्यासनाय नमः ॐ हां ह्रूं महावन्याग्निमूर्तये नमः त्रिनेत्रम् एकवक्त्रं च त्रिपादकम् अक्षमालां त्रिशूलं च धृत्स्रुवं दक्षिणे करे अङ्कुशं डमरुं चैव स्रुवं च वामहस्तके रक्तवर्णं सुखासीनं पीतवस्त्रेण वेष्टितं ध्यायेदाहवनीयाग्निं पूर्वेस्या कुण्डमध्यमे ॐ हां ह्रूं महावन्याग्नये नमः ॐ ह्रीं कालिनीशक्तये नमः इत्यावाक्य सम्बोध्याख्यं दत्त्वा दक्षिणे நன்னீராட்டு பெருவிழாவிலே 8 காலம் யாகசாலைகள் மிக சிறப்பான முறையிலே நடைபெற்று இப்பொழுது திருக்குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழா அதிகாலை 4 மணி அளவிலே பரிவார மூர்த்திகளினுடைய யாகசாலைகள் எல்லாம் பூர்ணாகதி முதலான அற்புதமான வைபவங்களை எல்லாம் நிகழ்த்தி பரிவார மூர்த்திகளுக்கெல்லாம் திருக்குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழா நிகழ்த்தி இப்பொழுது பிரதானமாக இருக்கிற ராஜகோபுரங்கள் விமானங்கள் அதற்கு பிறகு கருவறை மூலட்டான மூர்த்திகளுக்கு
திருக்குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழா நடைபெறும். ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ओम होम ईशानमूर्धाय स्वाहा। ओम सोम ईशानमूर्धाय उमाजी स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम हेम तत्पुरुषवक्त्राय स्वाहा। ओम सेम तत्पुरुषवक्त्राय गौर्ये स्वाहा। घोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ॐ हुं अघोरहृदयाय स्वाहा। ॐ हुं स्वाहा। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। ॐ ह्रीं देवगुह्याय स्वाहा। ॐ ह्रीं देवगुह्याय गणाम्बिकायै स्वाहा। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। एनातिभवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः। ॐ हं सद्योजातमूर्तये स्वाहा। ॐ हं सद्योजातमूर्तये स्वाहा। नमो देवानागमृतयेभ्यः स्वाहा। ॐ हां हृदयाय त्यर्नवेन्दरिक्षे भवाधि संयोजने वधन्वानि धन्वसि। ॐ ह्रीं स्वाहा। ॐ श्रीं श्रीदेविलिङ्गै स्वाहा। शिवादनोरघोरापापकाशिनी तया नस्तनुवासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी स्वाहा। ॐ हुं शिखायै चक्रिण्यै स्वाहा। दैव्योऽभिषके अहेगस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वास्तयातु धान्यः स्वाहा। ॐ श्रीं कवचाय नमहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नेत्रेभ्यः स्वाहा। ॐ सौं नेत्रेभ्यो स्वाहा। उभयोरार्त्र्योर्ज्यां यासदेहस्तैषवः पराता भगवो वप स्वाहा। ॐ सहस्राय काम्बिन्यै स्वाहा। ओम सहस्राय स्वाहा। ओम हः शिवास्त्राय हुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं कृष्णवाससे सिंहवदने महावदने महाभैरवी सर्वशत्रुकर्म विध्वंसिनी परमन्त्रच्छेदिनी सर्वभूतदमनी सर्वभूतान् बन्धबन्ध सर्वविघ्नान् चिन्धि चिन्धि सर्वव्याधीन् निकृन्द।
சீர்காழி சிவசிதம்பரம் அவர்கள் ஆடுகிற போது மிக அழகா அந்த கடைக்கண்ணை மட்டும் ஒரு 4 முறை திரும்ப திரும்ப சொல்லுவார். ஏன் அது இருந்தா போத வாழ்க்கையில வேற ஒண்ணும் நமக்கு தேவையில்லை. அந்த கடைக்கண் பார்வை நம் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இன்றைய வர்ணனையை தொடர்வதற்கு பல பெரியோர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அதிலே நம் அனைவருக்கும் பரிச்சயமாகி காலையில முதல்ல தொலைக்காட்சியை திறந்தவுடன் இன்றைய நாள் தேதி அது அவர் ஸ்டைல சொன்னாதான் நல்லா இருக்கும். என்னுடைய அருணை அப்பா ஈஸ்வரி அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய ஆதீனத்தோடு மிக நீண்ட தொடர்புடைய சமயம் சைவனம் என்று நிலைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை ஊழியோரும் சென்று எளிமையாக பரப்பிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய சேஷோனி ஐயா அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவர்களோடு இணைந்து இன்றைக்கு நம்முடைய அனைவருக்கும் பழக்கமான அருமை சகோதரர் தேவகோட்டை ராமநாதன் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அனைவரையும் ஐயாவிடம் தமிழ் கொண்டல் குமார் இரா பிரபாகரமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் ஆதீனத்தின் சார்பாக அனைவரையும் அறிமுகம் செய்து வைத்து நம்முடைய சேஷனி ஐயா அவர்கள் ஆதியிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய குருநாதர் காலத்திலிருந்து மிக சிறப்பாக இந்த தமிழையும் சைவத்தை வளர்த்து வருகிறார்கள். அவர்கள் வர்ணனையை தொடர்வார்கள். நமது திருக்கருணையாகிய
காட்சிகள்ல ஒன்றாக இருக்கிற தலம். அதுல ஒண்ணு இந்த தலத்துக்கு சிறப்பு, இன்னொன்னு குங்கிலிய கலைய நாயனார், காரி நாயனார் போன்ற நாயன்மார்கள் தோன்றிய தலம், தொண்டு செய்த தலம். அப்படி பல சிறப்புகளை கலசம் வரும் பொழுது பாசுள்ள நபர்கள் மட்டும்தான் மேல வரலாம், கலசத்தோடு வரலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாம பாஸ் உள்ளவங்க மட்டும்தான் மேல வரலாம். தயவு செய்து மேல பாஸ் இருக்கிறவங்க, விமான பாஸ், அந்த பாஸ் இருக்கிறவா மட்டும்தான் மேல வரலாம். கலசத்தை யாரும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, கலசத்தோட யாரும் வரக்கூடாது. பாஸ் உள்ளவா மட்டும்தான் அனுமதி. தயவு செய்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். ஆமா, அப்படி மேல பாஸ் இருக்கிறவா நேரம் முன்னாடி அங்க போயிடலாம். அதனால பாஸ் உள்ளவா மட்டும் அங்க போயிடலாம், பாஸ் உள்ளவர்கள் மட்டும் முன்னாடியே அங்க செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். விமானத்திலே பாஸ் உள்ளவர்கள் அங்கேயே இருக்குமாறு பிரார்த்திக்கிறோம். அதன்படி யாகசாலைக்குள்ளே யாரும் நுழைய வேண்டாம் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். गुह्यादि गुह्य गोप्ता त्वं गृहाणात्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवा त्वप्रदादात्मके त्वर तन्मकेताद विद्महे वाग्विशुद्धाद धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ घां घौं शिवाय नमः। अध्ययित्वा ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदयो तां धूर्वदितं धूर्वजं भजं धूर्वामः उद्दीप्यस्वजातवेदो भक्तिर्दिम्पमा अदोदितमख्यमावगजीवनं चरितोदिता मधुमातारितादते मधुच्छरन्ति सिन्धवः माध्येर्न सन्तोषदे मधुनक्तमुदोषति मधुमत्पार्थिवगुम्भृतः मधुद्गौरत्विनप्पिता मधुमान्नो वनत्पतिर्मधुमासं मद्धरोज्जव माध्येर्गावो भवन्ति मधु मधु मधु। ओम भवाय देवाय नमः, ओम धर्माय देवाय नमः, ओम ईशानाय देवाय नमः, ओम पशुपतये देवाय नमः, ओम उग्राय देवाय नमः, ओम रुद्राय देवाय नमः, ओम भीमाय देवाय नमः, ओम मगधे देवाय नमः, ओम श्री अभिराम्यंबिका समेत अमृतकटे त्वरत्वामिने नमः, बालांबिका समेत अमृतवृत्तिंदे त्वराय नमो नमः। ओम भोर्भवत्वः नालिकेरखण्डकदली फलादिकं एतत्सर्वं महानैवेद्यं निवेदयामि। योपां पुष्पं वेत्त पुष्पवान् प्रजावान् प्रथमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पवान् प्रजावान् प्रथमान् भवति यदेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वदन्ति। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाता
பெரும்புலர் காலை மூழ்கி பித்தர்க்கு பத்தராகி அரும்பொடு மலர்கள் கொண்டு ஆங்கு ஆர்வத்தை உள்ளே வைத்து விரும்பி நல் விளக்கு தூபம் விதியினால் இடவல்லார்க்கு கரும்பினில் கட்டி போல்வார் கடவுர் வீரட்டனாரே. ஆலமே அமுதமாக உண்டு வானவர்க்கு அளித்து காலனை மார்க்கண்டற்கா காய்ந்தனை அடியேற்கு இன்று ஞானம் நின் புகழே ஆக வேண்டும். நான் மறைகளேத்தும் சிலமே ஆலவாயில் சிவபெருமானே என்றார். நம பார்வதி பதையே தென்னாடுலக சிவனே போற்றி சுவாமிகள் இந்த திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவை மிக சிறப்பாக நமக்கு ஏற்பாடு செய்து தந்திருக்கிறார்கள். யாகசாலையிலே பூர்ணாவதியானது நிறைவு பெற்று கடங்கள் ஆலயத்தினுடைய உட்பிரகாரத்தை வலமாக வந்து இன்னும் சற்று நேரத்தில் மேலே விமானத்தை வந்து அடையும். இந்த மேல் தளத்தில் இருக்கக்கூடிய அன்பர்களினுடைய கவனத்திற்கு யாருக்கு எந்தெந்த விமானங்கள் தெரிகிறதோ அந்த விமானத்தின் அருகே எல்லோரும் கொஞ்சம் உட்கார்ந்துக்கிட்டீங்கன்னா சௌகரியமா இருக்கும். மேலே கடங்கள் வருவதற்கு இடையூறாக இல்லாது பாதையை விட்டு அனைவரும் அமர்ந்து இந்த குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழாவினை நாம் அனைவரும் இருந்த இடத்திலிருந்து இந்த பக்கம் சுவாமியினுடைய கோபுரம், அம்பாளுடைய கோபுரம், நீங்க ஒரு பக்கம் இருந்தீங்கனாலே எல்லா பக்கத்தையும் சிறப்பாக பார்க்கலாம். அதற்கு தகுந்தாற் போல் நீங்கள் இருந்து கொண்டு பக்தர்களுக்கு இடையூறு செய்யாத வண்ணமாக அவரவர்கள் அவரவர்கள் உடமையை பாதுகாத்துக் கொண்டு அவரவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று காவல்துறையினுடைய சார்பாக மிகச் சிறப்பாக ஒரு கோயில் பாடல் பெற்றது, 6 கோயில் பாடல் பெறாதது, 17 23, அப்புறம் கட்டளைகள் 3 26, திருச்சிராப்பள்ளி மௌனமடம் 1 27, ஆக 27 நிர்வாகங்கள் நம்முடைய காசிராமணி தேசிக பரமாச்சாரியன் சுவாமிகளுடைய அருளாணையின் கீழ் இருக்கின்றன. இந்த 27 நம்ம தேவகோட்டை ராமநாதன் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு 27 பழனி சாது சுவாமிகள் அவர்கள் வருகை தருகிறார்கள். இன்னைக்கு நமக்கு ஒருவருளும் அதிகம் திருவருளும் அதிகம். இந்த சமயத்திலே ஒரு செய்தி, இந்த திருக்கடவுர் திருத்தலத்திலே கோடிக்கணக்கான மக்கள் நிற்கிறார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எங்கே பார்த்தாலும் தலையாக தெரிகிறது. கடங்கள் புறப்பட்டு வருகை தந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஸ்ரீகுமார் ஐயா அவர்கள் தொடர்கிறார்கள். தயவுசெய்து கொஞ்சம் இங்க பாருங்க, காவல்துறையினருடைய அருமையான அறிவிப்பு கொஞ்சம் தயவுசெய்து எல்லாரும் அந்த கம்புல சாயாதீங்க. நிறைய பேர் அந்த கும்பாபிஷேக நேரத்துக்கு பின்னால் இருக்கிறவங்க மேல வந்து விழுவாங்க. அப்ப கொம்பு வந்து சாயறதுக்கு வாய்ப்பு. அதனால தயவு செய்து மேல் தளத்தில் இருக்கிற பல பெரியவர்களும் தாய்மார்களும் குழந்தைகள் யாரா இருந்தாலும் ரொம்ப எச்சரிக்கையா
மதிவலியில் வீரட்டம் 8 என்கிற பகுதியிலே திருமூலர் பெருமானாராலே போற்றப்பெறுகிற மூவர் முதலிகளினாலே போற்றப்பெறுகிற மிக அற்புதமான அருமையான உயர்ந்த அட்ட வீரட்டானங்களிலே ஒன்றான திருக்கடவுர் திருத்தலம் இன்றைக்கு நம்முடைய திருத்தருமையாதீனம் நட்சத்திர குருமாமணிகளாக விளங்குகிற மகாசன்னியார் அவருடைய அருளாட்சி காலத்திலே மிக சிறப்பான முறையிலே பெரிய அளவில் மிக பிரமிக்கத்தக்க அளவிலே திருப்பணிகள் செவ்வனே நிகழ்த்தப்பெற்று இந்த குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழாவானது மிக சீரும் சிறப்பாக இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது இந்த அருமையான வைபவத்திற்கு நமது தொண்டை மண்டலாதீன குருவாசனியானம் அவர்கள், துளாவூர் குருவாசனியானம் அவர்கள், திருவாவூர் ஆதீனம் குருவாசனியானம் அவர்கள், குன்றக்குடி ஆதீனம் குருவாசனியானம் அவர்கள் போன்ற பெருமக்கள் எல்லாம் எழுந்தருளி இருக்கிறார்கள். நம்முடைய சிவாச்சாரியார் பெருமக்கள் எங்கு பார்த்தாலும் கண்டுள்ளா காட்சியாக இந்த அருமையான குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழாவிற்கு ஆயத்தமாக சிவாச்சாரியார் பெருமக்கள் மிக அடம் தேதி 27 அந்த வகையிலே நட்சத்திர குருமாமணிகளாக விளங்குகிற நம்முடைய திருத்தருமையாதீனம் குருவாசனியார் அவருடைய பரிபூர்ணமான கிருபாகராட்சத்தாலே இன்றைக்கு வெகு சிறப்பாக சீரும் சிறப்பாக திருக்கடவுர் அபிராமி அம்மையுடனாய அமிர்த கணேச பெருமானுக்கு திருக்குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழாவானது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து இப்பொழுது பாராட்டுதலுக்குரிய ராமநாதன் எந்த வருக ரகுநாயக வருக மைந்த வருக மகனே இரு வருக எங்கள் வருக இனதாறு வருக அருளாமா இங்கு வருக அரசே வருக முறை உங்க வருக மலை சூடிட வருக என்று பருவினோடு கோசலை புகழ வருமாயம் சிந்தி மகிழ மருகா குறவருட வஞ்சி வருவு மழகா அமரசரை சிந்த அசுரர்களை வேரோடு மடிய அடுத்தீரா திங்களமதி சூடிய பரமர தந்த குமராலேயே கைபொறிய செந்தில் நகரிலேயே மறிவள பெருமாளே என்று கொண்டாடுகிற வண்ணமாக வருக 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 என்று அழைப்பது போல அந்த சந்தத்தில் எல்லாருடைய மனமும் சொந்தமானது போல இதோ கடல் புறப்பாடாகி எல்லா விமான கலசங்களையும் வந்து சேர்ந்து அடைந்து பிரதான கடம் என்று சொல்லக்கூடிய முதன்மை குடங்களானது புனித குடங்கள் ஆலயத்தினுடைய அந்த மூல விமான கலசத்திலும் ஏனைய கோபுர விமானங்களிலும் மிக தயாரான நிலையிலே மிக சரியாக அந்த குடமுழுக்கிற்கான நேரத்தை எதிர்பார்த்து இதோ அற்புதமாக காத்திருக்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம். தடம் கொண்டதோர் தாமரை பொன்முடி தன்மேல் குடம் கொண்டு அடியார் குளிர்நீர் சுமந்தாட்ட படம் கொண்ட பாம்பரை ஆர்த்தவரவன் உடம் கொண்டு வந்தார் இடைமருதீதோ என்று சொல்லும் வண்ணமாக குடமுழல் காட்டும் வைபவம் நிகழ இருக்கிறது. இந்த திருத்தலத்திற்குரிய தேவார திருப்பதியும் நமது ஓதுவாமூர்த்தியை செய்கிறார். சடை உடையானும் நீயாடலானும் சரி கோவண உடை உடையானும் மையாந்த உமை கேள்வனோ கடை உடை நன்னடி மாடோ அங்கு கடவுள் தனுள் விடை உடை அண்ணனோ வீரட்டானத்து அரண் நல்லனே விடை உடை அழகனோ வீரட்டானத்து அரணல்லனே ராதனும் நல்லிருளாடியானோ நளிர்போதின்கள் பாதலும் பாய் போலி தோலினானோ பசு ஏறியோ காதலர்
பாடி அருளிய அற்புதமான தேவார திருப்பதிகத்திலே இறைவனுடைய திருவடியை நான்முகன் காணவில்லை, திருமால் காணவில்லை, ஏனைய பிற தேவாதி தேவர்கள் யாரும் காணவில்லை. ஆனால் ஒருவன் அறிந்தான், அறிதற்கு அறியானுடைய கடலடியை ஒருவன் அறிந்தான் என்று வியக்கிறார். மேலும் அறிந்திலன் நான்முகன் மேற்சென்று கீழிறங்கு மாறும் அறிந்திலன் மாலுற்றத்தை வழிபாடு செய்யும் பாலன் விசை சென்று பாசம் விசிறி மறிந்த சிந்தை காலன் அறிந்தான், அறிதற்கு அறியான் கடலடியே. யாரு? யமதர்மராஜா அம்பாவுடைய திருவடியாக இருக்கிற கால் குஞ்சித்து ஆடிய அந்த திருவடி யமதர்மராஜாவினுடைய மார்பிலே பதிந்தது என்கிற ஒரு அற்புதமான அறிதற்கு அறியானுடைய கடலடியை பெற்றார் யமதர்மராஜா. அந்த அளவிலே செல்வ செழிப்பினாலே கல்வியினுடைய பெருமிதத்தினாலே இறைவனை கண்டுவிட முடியாது. ஏன்னா மகாலட்சுமியையே தன்னுடைய மார்பிலே வைத்திருப்பவர் சீரேறு திருமால். எல்லாம் வல்ல பெருமான் அவருடைய அருளாசியினாலே நாவின் கிடத்தியாக விளங்குகிற சரஸ்வதியை தன் நாவிலேயே கொண்டவர் நான்முகன். ஆயினாலே கல்வி செருக்கினாலே அல்லது செல்வ செருக்கினாலே வாழ்கிற வையத்து மக்கள் இறைவனை கண்டுவிட முடியாது. கடமையை செய்கின்றவர்களாலே தான் கடமையை காண முடியும் என்கிற நிலையிலே மிக சிறப்பான முறையிலே நாவுக்கரச பெருமான் அறிதற்கு அறியானுடைய கலையடியை வியந்து போற்றுகிறார். இப்பொழுது கருவறை மூலட்டானத்தில் இருக்கிற மூர்த்தியை வர்ணித்து இப்பொழுது நம்முடைய சிவாச்சாரியார் பெருமக்கள் மிக சிறப்பான முறையிலே அமிர்த கணேச பெருமானுடைய விமானத்தின் மீது பொன்மயமாக எல்லா கலசங்களுக்கும் சொர்ணம், அதாவது பொன் முலாம் மிக அழகாக பொற்கலசங்களாக தகதகத்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த கலசங்களுக்கு நறுமண மலர்களினாலே அந்த கடங்களிலே 8 காலம் பூசித்த அருள் ஆற்றல் எல்லாம் திரட்டி அந்த விமானங்களுக்கு மலர்களினாலும் வெப்பை முதலான புண்ணிய பொருட்களினாலும் அந்த சிவாகம மந்திரங்களை சொல்லி அந்த அருளாற்றல் அந்த பரப்பெங்கும் மண்டி பறந்த பேர் ஆனந்தமண்டமாக விளங்குகிற பரம்பொருளாகிய அந்த அருளாற்றல் அவருடைய அருளாற்றல் பல்கி பெருகி இந்த பாரராம் உயும் வகை அந்த சடங்குகளை எல்லாம் மிக கிரமமாக இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது அமிர்த கணேச பெருமானுடைய மூல கருவறை விமானமாக விளங்குகிற கருவறை விமானத்தின் மீது தர்பையினாலான கூர்ஜம் வைத்து நறுமண மலர்கள் சாத்தி தர்பையினாலே அந்த ஞாசம் என்று சொல்லக்கூடிய மந்திரங்களை எல்லாம் அந்த கலசங்களிலே உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவ்வாறு ராஜகோபுரங்கள் அம்மை அன்னை அபிராமி அம்மையினுடைய கருவறை விமானத்தின் மீது அங்கே சிவாச்சாரியார் பெருமக்கள் அஞ்சுதற்கு இல்லை, அபிராமி பாதம் அடைக்கலமாம், நெஞ்சம் குளிர நினைந்து விட்டேன், இனி நித்திரையில் துஞ்சும் பொழுதும் உணரும் பொழுதும் தொடர்ந்து வந்து கொஞ்சம் சிலம்போலி காட்டுவாள். அம்பிகைக்கு வழிபாடு செய்யும் அற்புத திருநாள் இந்த திருநாள். இந்த நன்னாளிலே மிக அற்புதமான இந்த ஆலயத்தினுடைய குடமுழுக்கு 25 ஆண்டுகள் கழித்து நடைபெறுகிறது. எல்லா கலசங்களிலும் பொன்மயமாக அந்த ஸ்தூபிகள் சூரியனுடைய ஒளியால் அதை மின்னுகிறதா அல்லது இந்த ஒளியால் சூரியனே பிரகாசிக்கிறதா என்று சொல்லுகிற வண்ணமாக எல்லா கலசங்களும் எங்கு பார்க்கிலும் மின்னும் வண்ணமாக காட்சியளிக்கிறது. இந்த வேளையை பார்க்கிற போது மிக அற்புதமாக சகல விமானங்களிலும் மிக தயாரான நிலையிலே சிவாச்சாரியார்கள் புனித கடன்களோடு காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த அற்புதமான வேளையிலே எல்லாம் வல்ல அபிராமி அம்மை சமேத அமிர்த கணேஸ்வர பெருமான் அருள்பாலிக்கின்ற இந்த அற்புதமான திருத்தலத்திலே பாலாம்பிகை உடனாகிய கால சம்ஹார மூர்த்தியாக அருள்பாலிக்கின்ற பெருமான் இருக்கக்கூடிய இந்த திருத்தலத்திலே அபிராமி பட்டருக்காக அபிராமி அம்மை நிறை நிலவு தோன்ற செய்த தலமாக திகழ்கிற தலத்திலே மார்க்கண்டேயருக்காக அவருடைய விதியே மாற்றிய அற்புத தலமாக திகழ்கிற இந்த தலத்திலே காரிநாயனார், குங்கிலிய கலையநாயனார் போன்ற நாயனார்கள் தோன்றிய தலத்திலே அற்புதமான ஆலயத்தினுடைய குடமுழுக்கு 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை குடமுழுக்கை நிகழ்த்த
நிகழ்த்துவது சாஸ்திர மரபு. எதற்காக வைத்தார்கள்? எல்லா மனிதர்களையும் ஒரு 12க்குள்ளே இணைக்கலாம். இருக்கிற எல்லா மனுஷங்களும் ஒரு 12க்குள்ளே வருவார்கள். என்ன 12? மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகை, தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம் என்கிற ராசிகள் 12. இந்த ராசிகள் 12ஆக இருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான 12 என்று சொல்கிற எண்களுக்குள்ளே எல்லோரும் இணைந்து விடுவது போல, 12 பாதங்களுக்குள்ளே எல்லோரும் பிறந்திருப்பது போல, 12 என்கிற எண் கொண்ட கடிகாரத்துக்குள் நம்முடைய மணி இணைந்து விடுவது போல, நேரம் உள்ளே இணைந்து விடுவது போல, இந்த அற்புதமான ஆலயத்தினுடைய குடமுழுக்குகளை நிகழ்த்துகிற போது 12 வைத்தார்கள். சைவத்திலே 12 திருமுறை, வைஷ்ணவத்திலே 12 ஆழ்வார்கள் என்று 12க்கு சிறப்புண்டு. அந்த வகையிலேதான் இன்றைய அற்புதமான இந்த ஆலயத்தினுடைய குடமுழுக்கானது சாஸ்திர மரபுபடி, ஆகம விதிப்படி மிக அற்புதமாக 8 கால பூஜைகள். 8 என்று சொன்னால் என்ன சிறப்பு? எல்லா எண்களையும் பேனா எடுத்து பேப்பரில் எழுதினால், எல்லா எண்களையும் பேனா எடுத்து பேப்பரில் எழுதினால் மேலே இருந்து கீழ் நோக்கி போய் முடியும். ஆனால் 8 மட்டும்தான் மேலே இருந்து கீழே போய் மறுபடியும் மேலேறி போய் உயரும். எப்படியும் உயரத்தை எட்டும் என்பதனாலே அதற்கு 8 என்று பெயர் வைத்தார்களோ என்னவோ. அப்படி இருப்பதனாலே 8 வகை மருந்துகள் சாத்தி, அட்டபந்தன மருந்து சாத்தி, இந்த அற்புதமான 8 கால பூஜைகளை நிகழ்த்தி இந்த அற்புதமான ஆலயத்திற்கான குடமுழுக்கானது இன்றைய தினம், இன்றைய காலையிலே 8ஆம் கால பூஜை மிக சிறப்பாக நிறைவு பெற்று பூர்ணாவதிகளை முடிந்து அதன் பிறகு கடன் புறப்பாடாகி பிரதான கடன் மற்றும் மற்ற ஏழைய கடன்கள் சகல விவகாரங்களிலே தயாராக இருக்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம். நம்முடைய ஆதீனங்கள், குருமகா சன்னிதானங்கள், ஏனைய மிகச் சிறப்பு வாய்ந்த நீதியரச பெருந்தகைகள், அதுபோல இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள், ஏனைய துறையை சார்ந்த அதிகாரிகள், அலுவலர்கள், பெரும் முக்கிய பிரமுகர்கள், திருப்பணி செல்வர்கள், தொண்டர்கள் எல்லோரும் இணைந்திருக்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம். அந்த வகையிலே இந்த அற்புதமான ஆலயத்திலே நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்கள் மிக அற்புதமான யாகசாலையை மிகச் சிறப்புற செய்தார்கள். இன்னும் பல்வேறு அன்பர்கள் ஆலயத்தின் திருப்பணியை மிக மிகச் சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள். எல்லா திருப்பணி செய்தவர்களுக்கும் புள்ளினால் வருடம் கோடி, புதுமண்ணால் 10 கோடி, கொள்ளிய செங்கலாலே செய்த பேர் 100 கோடி, அல்லியம் கோதைபாகற்கு இதோ கருடபகவான் நட்டமிடுகிற காட்சியை பார்க்கிறோம். அபிராமி அம்மை ஆலயத்திற்கு அருகிலே கருடபகவான் நட்டமிடுகிறார். கருடபகவான் அபிராமி அம்மையின் ஆலயத்திற்கு அருகிலே நட்டமிடுகிற காட்சியை பார்க்கிறோம். கருடன் வந்து வட்டமிட்டால் 33 கோடி தேவர்களும் வந்து ஆசீர்வதித்து விட்டதாக அர்த்தம். எனவே இந்த குடமுழுக்கை எல்லாம் வல்ல அபிராமி அம்மையை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் என்பதுதான் ஐதீகமாக இருக்கிறது. இதோ அந்த காட்சியை நாம் கண்டு வளைந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நல்ல வகையிலே பெருமக்கள் வர்ணனையை அன்பிற்கிரிய ஐயா திரு பெருமக்கள் நிறுத்தியாளர்கள் தொடர்வார்கள். பக்தி நெறி அறிவித்து பழவினைகள் பாரும் வண்ணம் சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கி அணையாண்ட அத்தன் எனக்கு அருளியவாறு ஆர்வருவாரச்சோனே. திருச்சிற்றம்பலம் மொத்தம் 4 கோபுரங்கள். ராஜகோபுரம் மேற்கே பார்த்த அந்த திருக்கோயிலிலே முதலிலே 7 நிலை கோபுரம், அடுத்து 5 நிலை கோபுரம், அடுத்தது முகப்பு வாயிலே உள்ள கோபுரம், அடுத்து கிழக்கே உள்ள கோபுரம். மொத்தம் 4 திருக்கோபுரங்கள் இந்த திருக்கோயிலிலே உள்ளது. அத்துணை திருக்கோபுரங்களிலும் உள்ள விமான கலசங்களுக்கு அருகிலே சிவாச்சாரியார்கள் மிக தயாரான நிலையிலே அந்த புஷ்பங்களை எல்லாம் கையிலே எடுத்துக்கொண்டு வேத மந்திரங்களை எல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு இன்னும் சற்று நேரத்திலே அத்துணை தெய்வங்களையும் இங்கே எழுந்தருள செய்வதற்காக தயாரான தெய்வீகமான நிலையிலே அவர்கள் இருந்து கொண்டு இருப்பதை நாம் கண்ணார கண்டு மகிழ்கின்றோம். 4 ராஜகோபுரங்கள் தவிர்த்து மொத்தம் 10 விமான கலசங்களிலே கும்பாபிஷேகம் இன்னும் சற்று நேரத்திலே நடைபெற இருக்கின்றது. முதலிலே கள்ளவாரண பிள்ளையார், அடுத்து அமிர்த குடேஸ்வரர், வில்வாரோணீஸ்வரர், அடுத்து பிறகு காலசம்ஹார மூர்த்தி பாலாம்பிகை மார்க்கண்டேயர் உள்ள அந்த விமான
கலசம். அடுத்தது அபிராம சுந்தரி கலசம். இங்கே நாம் வேர்க்கை பார்க்கும் பொழுது இரண்டாவது பிரகாரத்திலே அந்த அபிராமவல்லி தாயாரினுடைய அந்த கொடிமரத்தை அடுத்து அந்த விமான கலசத்திலே தயாராக இருக்கின்றார்கள். அடுத்தது பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்கே கருவறையை சுற்றி உள்ள இந்த கள்ளவாரண பிள்ளையார் விமான கலசம், இங்கே சோமஸ்கந்தர் விமான கலசம், அடுத்து மகாலட்சுமி கலசம், அதற்கடுத்து வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியருக்கு உள்ள விமான கலசத்தினை பார்க்கின்றோம். அடுத்தது புண்ணிய வர்த்தனருக்கு உரிய கலசம், சண்டிகேஸ்வரருக்குரிய விமான கலசம், மொத்தம் 10 விமான கலசங்களுக்கு இப்பொழுது இந்த சற்று நேரத்திலே தயாரான நிலைமையிலே அவர்கள் அருமையாக திருக்கும்பாபிஷேக வைபவத்தினை செய்ய இருக்கிறார்கள் என்று இந்த நல்ல நேரத்திலே சொல்லிக்கொண்டு சகல செல்வங்களும் தரும்பியமைய கிரிராஜ தலைவி மாதேவி நின்னை சத்தியமாய் நித்தமுள்ளத்தில் துதிக்கும் உத்தமருக்கு இறங்கி மிகவும் அகிலமதில் நோயின்மை தனதானியம் அழகு புகழ் பெருமை இளமை அறிவு சந்தானம் பலி துணிவு வாழ்நாள் வெற்றி ஆகு நல்லூர் நுகர்ச்சி தொகை தரும் 16 பேரும் தந்தருளினி சுகானந்த வாழ்வழிப்பாய் சுகர்வ குணசாலி பரிபாலி அனுகூலி திரிசூலி மங்கள விசாலி மகவுனார் நீத்தாய் அளிக்கநாதோ மகிமை வளர்த்திரு கடவுரில் வாழ்வாமி சுபநேமி சிவசாமி மகிழ்வாமி அபிராமி உமையே. பெரும்புலர் காலை மூழ்கி பித்தற்கு பத்தராகி பெரும் புலர் காலை மூழ்கி பித்தற்கு பத்தராகி அரும்போடு மலர்கள் கொண்டு அங்கு ஆர்வத்தை உள்ளே வைத்து விரும்பி நல்விளக்கு தூவ விதியினால் இடவல்லார்க்கு கரும்பினில் கட்டி போல்வார் விளக்கு தூவம் விதியினால் இடவல்லார்க்கு கரும்பினில் கட்டி போல்வார் கடவுர் விரட்டனாரே. ஞானத்தின் திருவுருவாய் நான்மறையின் தனித்துணையாய் வானத்தின் இசை என்று வண்ணில் வதிக்குழந்தாய் விளங்குகின்ற குருகாசனிதானங்களுடைய திருக்கண் நோக்குகள் முன்பாக இங்கே அட்டவீர்ச்ச தலங்களில் ஒன்றாக விளங்கக்கூடிய திருக்கடலூரிலே நாம் சேர்ந்து இந்த திருக்குறள் நினைவாட்டு திருவிழாவை கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். இந்த திருக்குறள் நினைவாட்டு திருவிழாவை காண்பதன் மூலமாக எத்தனை பயன்கள் ஒரே இருந்த இடத்தில் இருந்தபடியே பல பயன்களை ஒன்றாக கிடைக்கிற ஒரு பெரும்பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம். எல்லாம் வல்ல சிவபெருமான் இங்கே என்றும் 16 என்று இறவாமை பரவாமையாக இரண்டையும் மார்க்கண்டவருக்கு தந்திருந்தார். சுவாமியை பிடிக்கிற தாங்கள் தானே பிடித்தீர்கள், நானும் இதோ தருகிறேன் என்று 16 வகை பேர்களையும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு அம்பாள் அருளியால் கலையாத கல்வி குறையாத வயது தவறு வாராத நட்பு கன்றாத வளமை குன்றாத இளமை கழு புனியில்லாத உடல் சலியாத மனம் அந்த அகலாத துணை தவறாத சந்தானம் தாழாத தீர்த்தி மாறாத வார்த்தை கடைகள் வாராத குடை தொலையாத ஒளி கோடாத கோல் அன்பு உதவி பெரிய தொண்டர்கள் கூட்டாகிய 16 வகை பேர்களையும் அம்பிகை போட்டி போட்டுக் கொண்டு சோறுமாறுக்கிறையாக தந்தாள். அப்பேற்பட்ட வகையிலே நாம் எல்லா கோயிலுக்கும் சென்று அலைய வேண்டாம், இங்கே வாருங்கள், அனைத்தையும் நானே தருகிறேன் என்று கூட்டாக தரக்கூடிய ஒரு மாபெரும் குவலயத்தினுடைய முடிமடியாக திகழக்கூடியதாக திருக்கோயில் திருப்பதி விளையாட்டு விழா. தாவி முதல் காவிரி நல் யமுனை கங்கை சரஸ்வதி பொற்றோரை புட்கரணி கண்ணீர் கோபி அடுகுமறி வருதி தன் சொல்ல குடந்திக்கில் கோட்டத்தின் குத்தனாராம பார்வதி ஹர மகாதேவ மகாகும்பாபிஷேகம் அமிர்தகடேஸ்வரமூர்த்தி ராஜகோபுரம் எல்லாம் நல்ல அபிராமி அம்மை ஏனைய அனைத்து விமானங்கள் அனைத்து ராஜகோபுரங்களுக்கும் இப்பொழுது குடமுழுக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.
வளர் கங்கையில் மங்கையோடோ தடியார் கொல்லையனே கடவுர் திருவீரட்டுள் அடியே என்னமோதே எனக்கார் துணை நீ அல்லதே கடவுர் திருவீரட்டுள் அடியே என்னமோதே எனக்கார் துணை நீ அல்லதே அம்பிகையினுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகத்தை பெற்று எல்லாம் வல்ல அமரவரேச பெருமானுடைய அருளை பெற்று காலசம்பாரமூர்த்தி அருளை பெற்று எல்லா விமான கலசங்களிலும் புனிதத்தை பெற்று இதோ தீபாராதனை நடைபெற்று வேட்டு அதிர்வேட்டு முழங்க அதிர்வேட்டினுடைய புகை இதோ வர்ணனையை தமிழ் அந்த அம்பிகையின் அருளை பெற்று வருகின்ற அருட்காட்சியை திருக்காட்சியை பொருட்காட்சியாக தந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எங்கு பார்த்தாலும் மக்கள் வெள்ளம், அடியார்கள் கூட்டம், தொண்டர்கள் கூட்டம், மெய்யந்தர்கள் எல்லாம் கூட்டமாக வந்து ஆன்மீகம் தலைப்பு அலைகடவென ஆர்ப்பரித்து நிற்பது போல எங்கு பார்த்தாலும் அம்பிகையின் அருளை பெற்று சென்று கொண்டிருக்கின்ற காட்சியை நாம் கண்ணார கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். அந்த அடியார்கள் எல்லாம் தொண்டர்கள் எல்லாம் மெய் அன்பர்கள் எல்லாம் அந்த இறைவனது அஞ்செழுத்து மந்திரத்தை நமச்சிவாய சிவாய என்ற அஞ்செழுத்து மந்திரத்தை இதோ வர்ணனையை சிவ திருச்சிற்றம்பலம் திருக்குற நம்பீராட்டு விழா கண்டு மகிழ்ச்சியோடு அபிராமி அம்மையினுடைய அருளையும் அமிர்தகடேஸ்வரருடைய திருவருளையும் மாசிலாமணி ஞான தேசிகன் சுவாமிகளுடைய குருவருளையும் பெற்று எல்லோரும் இருக்கக்கூடிய இந்த நல்ல சமயத்தில் அன்னையினுடைய கருணையினால் எல்லோருக்கும் கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர் கபடு வாராத நட்பும் அன்றாத வளமையும் இன்றாத இளமையும் கழுகுடியில்லாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாளாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத தோளும் ஒரு துன்பமில்லாத வாழ்வும்